مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يطول أعمارنا ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله، ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامل الكاب، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، والسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، ثم خصوصا إلى صاحب الكتاب الآجرومية الإمام الصنحاجي وجميع شراحه، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال التمييز. Sampailah kita pembahasan terakhir itu tentang hal. Selanjutnya kita akan membahas bagian dari mansubat al-asma, isim-isim yang dihukumi nasab. Ada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas 4 yang dihukumi nasab.
yaitu maf'ul bih, masdar, zarful zaman wa zarful makan, wal hal. Terakhir itu hal. Jadi kalau di sini dalam syarahnya ini Aisarus Syuruh, dia membagi yang 15 itu, yang bagi dia 15 itu at-tawabi' dihitung satu-satu. Dihitung satu-satu, berbeda dengan kalau di marfu'at. Marfu'at itu kan kemarin 7 ya. Saya ingat hari. Coba sebutkan hari. Terus. Jadi dia bilang wattabi'u lil marfu'. Jadi 7. Jadi tabi' 7 itu dia menjadikan 4 itu jadi 1. Kalau di sini, kalau Anda baca di sini, dia dipisah malah. Pertama dia sebutkan yang dari 15 itu maf'ul bih, ya. Masdar. Yang kedua masdar atau maf'ul mutlaq. Yang lebih enak tuh maf'ul mutlaq ya. Lebih pas gitu. Karena tidak semua masdar itu nanti jadi mansub. Bisa dia jadi mubtada nanti. Bisa jadi mubtada. Wa antasumu khairukum, shaumukum khairul lakum. Shaumun itu masdar. Jadi lebih pas itu maf'ul mutlaq ya. Maf'ul bihi. Yang pertama al-maf'ul al-mutlaq. Yang kedua zarful zaman wa zarful makan, itu satu. Atau maf'ulun fihi. Ya, nama lainnya maf'ulun fihi. Yang keempat al-halu. Yang kelima at-tamyizu. Yang nanti akan kita bahas. Yang keenam al-mustathna. Yang ketujuh ismula. Yang kedelapan al-munada. Yang kesembilan al-maf'ulu min ajlihi atau al-maf'ulu lahu, sama. Jadi nanti ada dari ulama mengatakan, ulama nahwu ya. Ada yang mengatakan al-maf'ulu min ajlihi, yang di antara mansubatul asma itu. Ada lagi yang enggak, al-maf'ulu lahu, tapi sama saja, artinya sama. Yang ke-10 al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah. Yang ke-11 khabaru kana wa akhwatuha. Wasmu inna wa akhwataha. Wa akhwatuha. Itu digabung itu. Khabaru kana wa akhwatuha, wasmu inna wa akhwatuha. Digabung sama dia. Jadi pembagiannya ini. Pensyarah ini nih. Terus an-na'at wa tabi' lil mansub. An-na'at. Nah, itu yang ke-12 justru kata. An-na'at. Terus yang ke-13 at-taukid. An-na'at 12 ya. Yang ke-13 at-taukid. Yang ke-14 ataf, al-ma'tuf. Yang ke-15 al-badal. Makanya di sini hadhihi hiya al-mansubatu ijmalan ja'alaha al-musannif 15 biidmaji dharf az-zaman wal makan wa idmaji ismi inna wa khabaru kana, kata digabung. Nah, cara dia membagi 15-nya tadi itu kayak gitu. Berarti kita ini masuk ke 15, ke 5 ya, bab yang ke-5. At-tamyizu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bab at-tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismu. Karena dia bagian dari mansubat ya, ismu. Al-mansubu yang dihukumi nasab. Al-mufassiru yang mentafsirkan. Liman bahama dari apa saja yang masih mubham.
apa bahasanya kalau mubham itu ya? Yang masih samar minadzawat, dari zat. Nahwu qaulika, contoh ucapanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba itu menetes. Apa yang menetes? Araqan, keringat. Araqannya jadi tamyiz tuh. Tasabbaba Zaidun araqan, mengucur dari Zaid apa? Keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun, apa tafaqqa'a, lupa. Ada di situ maknanya, tafaqqa'a. Gendut ya. Apa namanya? Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Jadi banyak badannya itu berlemak. Coba ya kita lihat di kamus. Tafaqqa'a. Syahman itu kan ini lemak, ya. Merekah. Ya. Merekah di sini dikatakan merekah. Melar, ya. Gemuk lah maksudnya itu. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Di sini ada enggak nanti dijelasin sama dia? Enggak ada di sini. Wa taba Muhammadun nafsan, baik Muhammad apa? Jiwanya, nafsunya, dirinya. Washtaraitu 20 kitaban, dan aku membeli 20 kitab. Wa malaktu 90 na'jatan, aku memiliki 90 onta. Na'jah itu onta ya. Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia darimu apa? Abahnya, ayahnya. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih indah darimu apa? Wajahnya. Wa la yakunu illa nakiratan. Nah, sama. Jadi hal sama tamyiz ini mirip-mirip. Ya, mirip-mirip, nanti syaratnya itu mirip-mirip dia. Cuman yang satu menjelaskan gerakan, hayat, keadaan maksudnya. Kalau yang satu menjelaskan keadaannya, kalau yang satu menjelaskan zatnya. Gitu. Karakteristik maksudnya, dawah itu karakteristiknya. Wala yakunu illa nakiratan. Tadi ya, sama seperti hal tadi. Jadi tamyiz itu pasti nakirah, tak mungkin dia ma'rifah. Makanya tak boleh tasabbaba Zaidun al-araqa, tak boleh. Tasabbaba Zaidun araqan. Wa tafaqqa'a Bakrun Syahman, tak boleh. Asy-syahma, tak boleh. Harus dia nakirah. Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz itu tak boleh ada kecuali sempurna kalamnya. Ada fi'il fa'il, ada khobar, mubtada khobar. Nah itu yang namanya kalimat yang sempurna. Terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada khobar. Karena dia ini fudlah, karena dia ini hanya penambah saja, penyempurna. Fudlah itu penyempurna, ya. Jadi kalau di sini disebutkan bahwasanya tamyiz itu isim nakirah. Isim nakirah yang dibaca nasab. Iya tadi. Ismul mansub, isim nakirah yang dibaca mansub. Dan menjadi fudlah, menjadi penyempurna kalimat saja. Penambahan saja dia tuh. Pelengkap. Fudlah itu pelengkap. Yang disebutkan untuk menjelaskan zat atau nisbah yang mubham atau tidak jelas, serta mengandung makna harf atau jar. Seperti ishtaraitu 20 kitaban, aku membeli 20 buku. Mala Allahu qalbaka sururan, semoga Allah memenuhi hatimu dengan kebaikan.
Tamyiz ada dua. Tamyizul mufrad awil zawat. Yang kedua tamyizul jumlah awin nisbah. Ini makna aja lah. Nah ini yang barusan kita baca ada di Jurumiyah. Coba ya, bentar ya. Jadi tamyiz ini fungsinya dia ini biasanya setelah bilangan seperti yang Ari tadi tuh. 15 marratan. 15 marratan. Marratannya itu jadi tamyiz. Ya. Ba'dal adadi, setelah bilangan. Ya 15 marratan ya. 15 ya. Mana tadi? Thalathun tamamu 15 sanatan. Sanatan 15 tahun. Kenapa dia dibacanya khamsa bukan khamsata? Itu nanti ada alasannya. Nanti ada perbedaan ya, adan ma'dud tuh. Lihat sanatannya itu. Kalau sanatannya itu ini yang simpel-simpel aja. Kalau sanatannya itu ada tak marbutah, berarti khamsanya tidak pakai tak, tapi asyaratanya pakai tak. Kenapa? Karena sanatannya itu ada taknya, bahasanya. Beda dengan kitaban. Jadi khamsata asyara kitaban jadinya. Balik. Khamsata asyara kitaban. Tapi karena tamyiznya tadi berupa ada tak marbutanya, maka berubah itu. Nah, itu nanti ya. Makanya di sini nih ini isyrina dia pakai ya, kalimatnya isyrina ya. Ishtaraitu isyrina kitaban. Wa akthar ma yakunu al-tamyiz ba'da al-adad. Wa tamyizu yushbihu al-hal fi kauni nakiratan. Jadi tamyiz ini menyerupai hal karena sama-sama nakirah. Jadi fungsinya dulu ya, kita jelaskan dulu fungsinya tamyiz ini. Dia hanya pelengkap dari yang samar dari zat. Misalnya tadi itu seseorang misalnya tadi berkeringat, mengucur. Apa yang mengucurnya tadi? Oh, keringatnya. Ya. Jadi bentuknya itu bentuk zat ya. Beda kalau hal itu sifat ya. Misalnya itu keadaan, bukan sifat, astagfirullah. Keadaan, misalnya kemarin itu Ja'a Zaidun rakiban, dalam keadaan berkendara. Nah, itu. Kalau ini tidak menjelaskan apa yang menyucur itu, ya menyucur. Tasabbaba Zaid, menyucur Zaid. Apa yang keluar dari cucuran tadi apa? Keringat. Kan bisa air, bisa lain. Nah, itu. Wa tafaqqa'a Bakrun Syahman. Merekah, gemuk. Apa tadi itu artinya nih? Tafaqqa' tadi? Merekah. Merekah bakar itu apa? Lemaknya. Wa taba Muhammadun, dan bagus Muhammad itu apa? Jiwanya, dirinya itu. Makanya washtaraitu 20 kitaban, aku membeli 20 kitab. Dalam Al-Qur'an dicontohkan di sini, inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidatun. Nah, di sini yang jadi yang jadi tamyiz itu wa tis'una na'jatan.
Wa tis'una na'jatan. Na'jatannya itu karena setelah adat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Aman itu. Fajliduhum 80 jaldatan. Setelah adat, setelah bilangan. Jadi kalimat setelah bilangan toh mansub. Berarti ini tamyiz. Atau setelah takaran ba'dal wazni. Setelah takaran indi ritlani zaitan. Aku mempunyai 2 liter minyak. Ba'dal kail. Wazan sama kail ini sama saja ya. Berat. Aku membeli nisfa kilin, separuh kilo tufahan. Apa namanya itu? Apel. Atau setelah masahat jarak. Hadza shibrun ardhan. Ini 1 jengkal tanah. Agak ribet juga ya jelas ini rupanya. Wa aqulu litamyizi fil lughati ma'nayani. Tamyiz ini dari segi lughah ada 2 makna. Yang pertama at-tafsir, menafsirkan. Taqala mayyaztu kadza ay fassartuhu. Kalau dari segi lughah tu. Dari segi lughah, dari segi bahasa, tamyiz itu artinya tafsir. Wa tsani faslu ba'dil umuri min ba'd. Membagi sebagian umur kepada bagian yang lain. Taqalu mayyaztul qaum ay fassaltu ba'dhum an ba'd. Aku pisahkan. Itu dari segi bahasa. Wa tamyiz fi istilah in-nuhati ibaratun. Sekarang yang kita bahas ini istilahnya ahli nahwu. Ibaratun anil ismi as-sari, isim yang sharih. Bukan yang ditakwil, isim yang jelas. Al-mansub, yang hukumnya nasab. Al-mufassir, yang menafsirkan. Liman bahama, dari apa saja yang samar. Minadz zawat awin nisab, dari zat atau nisbah. Zat atau nisbah. Faqauluna al-ismu ma'nahu anna. Sekarang mulai dijelaskan tuh. Kan al-ismu al-mansub. Faqauluna al-ismu ma'nahu anna tamyiz la yakunu fi'lan wala harfan. Coba ya kita tulis aja. Coba hapus dulu. Wa qauluna as-sarih li ikhraj al-ism al-muawwal fa inna at-tamyiz la yakunu jumlatan wala dharfan bi khilafil hal. Ada perbedaan rupanya dengan hal dia. Wa qauluna al-mufassiru liman bahama min adz-zawat aw an-nabat yushiru ila anna at-tamyiz 'ala an-naw'ain. Tamyiz adz-dzat wa ath-thani tamyiz an-nisbah. Amma tamyiz adz-dzat wa yusamma aidan tamyiz al-mufrad fa huwa ma rafa'a ibhamu ismin madhkurin qablahu mujmal al-haqiqah wa yakunu ba'da al-'adad. Nahu qaul inni ra'aitu 11 kawkaban. Ini nih. Inni ra'aitu 11 kaukaban. Bukan asyarotah. Asyara. 11 kaukaban. Karena kaukab itu tidak ada taknya. Inna iddat asy-syuhuri indallahi 12 syahran. 12 syahran. Au ba'da al-maqadir min al-mawzunat nahu ishtaraitu ritlan zaitan. Awil makilat nahu ishtaraitu irdabban qamhan. Awil masahat nahu ishtaraitu faddanan ardan. Wa amma at-tamyiz an-nisbah yusamma aidan tamyiz al-jumlah fa huwa ma rafa'a ibhamu nisbatin fi jumlatin sabiqatin alayhi wa huwa darbani al-awwal muhawwalan wa ath-thani ghayr. Nyampaikan ke antum itu bingung kan kalimat-kalimat supaya taqribul fahmi itu, supaya antumnya bisa memahaminya itu simple itu. Itu perlu metode itu. Tafaqqa'a Zaidun syahman, al-aslu fi tafaqqa'a syahmu Zaidin. Fa hudhifa al-mudhaf wa syahm
وقيم المضاف إليه هو زيد مقامه فارتفع ارتفاعه ثم أتى بالمضاف المحذوف انتصب على التمييز. تفقأ زيد شحما. تفقأ زيد شحما. تفقأ شحم زيد. Coba ya, kita ya semampunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah. At-tamyiz. Wal ismu. At-tamyizu pertama syaratnya dia al-ismu. Huwa al-ismu. Sama isim. Artinya apa? Tidak mungkin dia. Fala yakunu fi'lan fi'lan wala harfan. Tamyiz pertama dia adalah isim. Isim definisinya itu. Jadi maka dia tidak mungkin jadi fi'il atau huruf, berupa fi'il atau huruf. Jadi tidak ada tamyiz itu dari misalnya fa'ala, yaf'ulu, tidak ada. Fi, ila, tidak mungkin. Pastinya dia isim. Pastikan dulu bahwasanya tamyiz itu isim. Al-mansub wal ismul mansubu. Wal ismul mansubu. Hukumnya nasab. Maka tidak mungkin dia fala yakunu marfu'an wala majruran. Jadi yang namanya tamyiz itu yang pertama tadi dia pasti isim. Yang kedua dia hukumnya mansub. Ingat ya. Ingat lagi. Harus tahu tanda-tanda nasab. Kadang dia fathah, kadang dia alif, kadang dia ya, kadang dia kasra. Kadang dia apa lagi? Ya, tapi itu khusus pada fi'il. Nah, ini karena isim berarti kalau isim ini kalau ndak dia fathah, ya, alif. Alif contohnya apa ini? Alif ini. Berarti apa itu? Abaka itu apa itu? Asmaul khamsah ya. Jadi fathah, ya, alif, terus kasrah. Dah ini aja nih. Karena yang namanya hadfu nun atau hadfu fi'illah itu khusus pada fi'il. Sedangkan ini kan isim gitu loh. Ya. Jadi nanti tandanya tamyiz itu, ya, tandanya tamyiz itu bukan hanya fathah saja. Jangan nanti ketika antum lihat contohnya itu tasabbaba zaidun arqan, wah fathah itu. Tafaqqa zaidun syahman. Ishtaraitu 20 kitaban. Loh ini kok fathah semua ini? Nah, nanti lihat kalau seandainya dia mufrad ya mufrad, tandanya bagaimana? Kalau dia nantinya jamak taksir bagaimana? Itu. Kalau seandainya asmaul khamsah bagaimana? Contohnya nanti itu loh. Ismul mansubu al-mufassir. Al-mufassir. Nah, yang ketiga ini panjang dia. Mufassiru. Mufassir ini menafsirkan ya. Menafsirkan, menjelaskan ya. Menjelaskan. Al-mufassir itu yang menjelaskan.
Liman bahama, dari apa-apa yang samar. Liman bahama, dari apa-apa yang samar. Minadz zawat awin nisab, dari zat. Zawat ini artinya zat ya, benda, maksudnya zat itu benda ya. Inti benda bukan inti? Benda kan? Ya itu. Minadz zawati awin nisab, nisbah, kaitan. Nisbah itu kaitan. Nisabi. Awin nisabi, minadz zawati awin nisabi. Nah, contohnya zat tadi ba'dal adad, setelah adad. Contohnya ini ba'dal adad, setelah bilangan. Contohnya inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Nggak usah pakai ini, nanti repot. I'rabnya repot nanti. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Coba Ari, bisa nggak Ari? I'rabkan Ari. Ini tamyiz. Bisa nggak Ari? Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu ni fi'il fa'il. Ahada asyara itu 11. Ceritanya Nabi Yusuf ini. Ceritanya Nabi Yusuf. Ahada asyara. Ahada asyara maf'ulun bihi. Maf'ul. Jadi yang dia, apa yang dia lihat? 11. Nah, nanti makanya 11 itu kan masih mubham kan? Nah, 11 apa? Yang dia lihat 11. Jadi objeknya apa? Objeknya apa? 11. Tapi 11 itu masih belum jelas. 11 apa? 11 kaukaban. 11 bintang. Ya. Nanti kita yang agak ribet itu nanti kalau dipisah ahada itu apa, asyara itu apa. Nah itu ya, ahada asyara. Jadi, nah ini karena kita bahas apa? Kita ini lagi belajar apa? Atau gampangnya aja nih? Yang gampangnya saja nih. Ra'aitu tis'atan ishrina ar-rajulan. Apa ya? Ishrina sapi. Nah, kan sekarang lagi musim sapi. Ishrina baqaran. Ishrina baqaran. Ishrina baqaran. Aku melihat 20 sapi. Ishrina baqaran. Bukan
baqaratan ya. Kalau baqaratan tuh ta itu menunjukkan makna satu. Kalau misalnya jangan ditambahin ta. Kalau ta jadi satu, jadi tidak pas dia. Baqaratun kan satu sapi. Namlun sama namlatun. Kalau namlatun satu satu semut. Kalau namlun semut. Istilahnya bangsa semut. Itu. Jadi aku melihat 20 bangsa sapi gitu. Sapi itu maksudnya. Aku disimpelkan jadi sapi gitu. Jadi tidak boleh pakai ta. Ra'aitu i'rab misalnya i'rab ra'aitu fi'lun wa fa'ilun 20 maf'ulun bihi. Tandanya apa ini? Iya, maf'ulun bihi mansubun. Tandanya apa? Alia ya. Tapi dia walaupun dia bukan bukan dikatakan ini kan bilangan dia nih. Ya, bilangan. Jadi apa namanya istilahnya tuh? Mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Nah, al-ya'-nya ini bukan karena li'annahu jamak mudzakkar salim. Itu. Tapi dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, diikutkan. Jadi bahasanya itu mulhaq. Jamak bukan nih, jamak mudzakkar bukan ini. Bukan jamak, bukan masalah, bukan mudzakkar ini. Dia jamak tapi bukan mudzakkar. Gitu loh. Tapi mulhaq. Seperti al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu, alam itu juga bukan jamak mudzakkar salim. Tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq. Wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Gitu, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar as-salim. Baqaran sekarang. Ini yang kita bahas nih. Baqaran tamyizun. Tamyizun. Mansubun. Tamyizun mansubun wa ala matu nasbihi al-fathatu. Jadi ketika katanya mendefinisikan wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zawat. Jadi disebutkan dawatnya tadi itu. Ini zatnya. Ini yang zatnya tadi. Kan 20 ini kan masih samar. 20 apa? Nah, ketika disebutkan tamyiz, berarti jelaslah zatnya tadi itu. Ya. Pertama dia isim. Ya, mansub dia. Bakar kan isim kan? Ya, jangan dibilang fi'il atau huruf ya, bakar isim ya, benda dia. Ya. Isim mansub inilah tadi. Karena tamyiz inilah yang asalnya in bahama, yang samar tadi. Ini kan isrin kan masih samar nih. Kan samar nih, samar dari apakah zat, apakah nisbah, apakah apa gitu. Nah, ketika disebutkan ini, baru jelas. Oh iya, menjelaskan zat
Dengan adanya Baqarah tadi, jelaslah yang namanya 20 tadi itu 20 apanya itu. Itu maksudnya. Atau nisbah. Nisbah ini ukuran berat, panjang, pendek gitu. Setelah hitungan kan hitungnya jadi Baqarah, jadi banyak. Oh iya. Baqarah itu dia bahasa itu jenisnya. Nih. Baqarah misalnya nasun, ra'aitu 20 nasan, unasan. Kalau misalnya Baqarah itu jadi Baqaratan, jadi Baqaratan enggak boleh ditambah tak. Nah itu, enggak boleh ditambah tak. Kenapa? Nanti maknanya Baqaratun itu sapi betina. Maksudnya sapi betina itu satu sapi betina. Kalau seandainya lebih dari satu, berarti tidak boleh pakai tak marbutah. asal katanya apa? Baqarah. Ya Baqarun ya. Baqarun itu jenis sapi. Misalnya Baqarah itu pakai tak misalnya kan? Ya. Nah, sebelumnya kan harusnya apa jadinya gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ini aja ra'aitu baqaratan. Kayak gini bat jadinya. Kalau ente mau pakai ini jadinya bisa jadi dzaraf. Maf'ul apa? Maf'ul mutlak ya. Misalnya ra'aitu baqaratan wahidatan. Wahidatan ini pelengkap saja. Ini sudah cukup ini. Aku melihat satu ekor sapi betina. Ra'aitu baqaratan. Makanya tidak usah pakai wahid. Tidak perlu pakai wahid. Isnain tidak pakai. Atau ahada baqaratan tidak. Karena satu tadi langsung aja. Ra'aitu baqaratan. Wahidatan penjelas saja dia, taukid saja. Jadi taukid. Baqaratan wahidatan. Tergantung yang sebelumnya. Iya. Makanya kalau misalnya 2 sapi. Ya, sekarang 2 sapi kan? Intinya. Ra'aitu baqarataini. Ra'aitu baqarataini atau baqaraini. Bisa baqarataini, bisa baqaraini. 2 sapi. Baqaraini apa baqarani? Yang benar tuh apa? Yang benar coba Dani. Pakai ya apa pakai alif? Pakai alif kan? Benar dari? Pakai alif. Ra'aitu baqarani. Aku melihat. Yang mau disampaikan tuh, aku melihat 2 sapi. Benar tak? Musanna nih, musanna. Hah? Ini kan untuk perempuan gitu. Untuk perempuan? Ada kayak A sama Ta itu. Apa? Perempuan kan A. Itu jamak. Itu jamak. Jamak itu berarti lebih dari 2. Ini kan 2. Pakai alif. Ra'aitu baqarani. Sahih. Baqarani jadi apa? Maf'ul. Berarti kalau mutsanna, kalau maf'ul tandanya apa? Alif. Ra'aitu, misalnya aku melihat 2 muslim. Ra'aitu muslimani. Muslimani apa muslimah ini? Ini yang benar. Ya itu marfu. Iya, marfu. Hah? Marfu kan mansub ya. Mansub lah. Pertama kali. Mansub kalau musanna tandanya alif ya. Alif. Coba, masih ingat tak itu? Masalah apa bukan mansubatul asma tapi walid nasbi. Walid nasbi 5 alamatin. Ayo, murajaah ini.
Falya'u fatakunu alamatan lin-nusbi. Tasniyah wal jam'i. Alif marfu. Makanya Baqarah ini. Berarti kan benar Baqarah ini. Nah, itu penting loh itu. Itu yang dasar aja. Karena anak tamis ini anak-anak pun sendiri pusing apalagi ente. Tapi yang ini insya Allah bisa gampang lah. Ya, untuk menjelaskannya. Jadi kalau dua sapi, ya dua sapi, aku melihat dua sapi, sedangkan dua sapi tadi dia jadi maf'ul, ingat tandanya tuh musanna. Karena kalau untuk menyatakan dua itu namanya musanna atau tasniyah. Jadi kalau misalnya coba Dani ya, anak suruh Dani nih, Dan coba i'rabkan Baqarah ini, coba i'rabkan. Coba Baqarah ini. Kayak gini nih misalnya kayak gini nih. Anak i'rabkan ini. Nih. Ra'aitu. Atau gini aja. Jangan ra'aitu terus. Ra'a Zaidun Baqaraini. Z melihat dua sapi. Sudah. Apa namanya? Di'irabkan. Ra'a. Coba bisa enggak ini? Ra'a enggak usah, agak ribet sedikit ya. Ra'a itu karena dia fi'il mu'tal, bukan fi'il. Ra'a Zaidun sama. Nah, yang ini aja yang minta nih. Jawab. Apa tadi artinya? Zaidun melihat dua sapi. Ya. Zaidun melihat dua sapi. Zaidun enggak usah, Baqarah ini aja. Iya, yang anak kasih itu aja. أن الإسناد قبله تحتاج إلى بيان وتمييز الحكم المفهوم منه. إذا قلت مثلا زيد أكرم من عمرو، ماشي السؤال هل أكرمية في أمر المفهوم من ذلك إسناد أو أبوه أو أمه أو غيره. إذا زدت في آخره أبا تبين وتميز الهم أن الأكرم أبوه لا نفسه ولا أمه. من ذلك قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Hah? Boleh. Boleh. Apakah zaraf itu selamanya dia nasab? Zaraf iya selamanya nasab. Ya. Lailatul Qadri ya. Lailatul Qadri itu jadi dia bukan zaraf dia. Bukan zaraf dia. Laila itu jadinya apa namanya? Mubtada. Ya, bukan zaraf itu. Kalau itu nanya zaraf pasti kalau dia itu kan kalimat zaraf itu apa saja? Kalimat yang bisa dijadikan zaraf itu apa saja? Kalimat yang menyatakan waktu misalnya. Kalau zaraf zaman yang menyatakan waktu. Kalau yang menyatakan tempat berarti kan zaraf makan. Jadi yang bisa dijadikan zaraf itu isim yang bermakna tempat atau yang bermakna zaman. Ngerti enggak?
Tapi bukan berarti setiap yang menyatakan tempat, yang bermakna tempat, yang bermakna zaman itu pasti zorof. Nah itu, jangan dibalik, ngerti gak? Ya. Jadi setiap zorof pasti kalau tidak dia tempat atau apa namanya satu lagi? Kalau tidak tempat apa lagi? Waktu, zaman. Tapi bukan setiap zaman dan waktu pasti zorof gitu. Sama seperti ini misalnya tamis. Tamis itu pasti isim. Tamis itu pasti isim. Tapi tidak semua isim itu tamis. Nah, gitu loh. Ngerti enggak? Jangan dibalik gitu. Kalau dibalik makanya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri bukan dzaraf. Dia bukan dzaraf dia. Apalagi silakan apa tanya. Aha. Harus zorof gitu. Oh, harus zorof. Iya, harus jadi zorof. Oh, enggak. Makanya tadi kan kita tidak boleh mengatakan masdar. Makanya lebih pas itu maf'ul mutlak. Kenapa tadi kan? Seperti tadi Anda bilang tadi. Tidak semua masdar itu pasti maf'ul mutlak. Tapi kalau yang namanya maf'ul mutlak pasti masdar gitu loh. Apalagi silakan. Mana? Dah. Tamyizun. Kok tamyiz? Lah piye iki? Hah? Ini bukan bahas tamyiz ya. Kan ini kan tentang bahas apa ini? Baqarah ini jadi apa dia? Hah? Yang dilihat Zaid siapa? Yang dilihat Zaid? Nah, sapi. Jadi sapi itu jadi apa? Beda loh. Jadi objek. Iya, maf'ul bih. Kalau itu bilang tamyiz, salah lah kalau bilang tamyiz. Mentang-mentang kita bahas tamyiz. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu ismul muthanna. Jadi di sini dijelaskan katanya. Wal murad bil inbiham, liman bahama, yani diambil wal murad bil inbiham yang dimaksudkan dengan imbiham atau samhar di sini katanya. Anna dalalatul isnad qablahu, misalnya tasabbaba Zaidun. Nah itu. Tasabbaba itu kan musnad dan musnad ilaih, ya, yang disandarkan. Musnad dan musnad ilaih. Sebelumnya tadi misalnya tasabbaba Zaidun. Musnad ilaihnya tadi isnad ma qablahu tadi dan dalil yang menunjukkan kalimat sebelumnya tahtaju ila bayanin, masih membutuhkan bayan, penjelasan. Wa tamyizul hukmil mafhum minhu, membedakan hukum yang difahami. Kadang orang itu masih belum jelas gitu loh. Masih belum jelas dia. Contohnya di sini misalnya kalau dia di sini misalnya bukan tasabbaba Zaidun. Misalnya ada kan di sini misalnya Zaidun akramu minka. Zaidun akramu minka. Zaidun akramu minka. Contoh di sini katanya, fa idza qulta mathalan Zaidun akramu min Amrin atau minka. Zaidun lebih mulia dari engkau atau dari Amr kalau sebutkan. Nasya'as su'al, timbul pertanyaan. Zaidun lebih mulia darimu atau dari dia. Siapanya yang lebih mulia gitu. Masih ada pertanyaan lagi. Dirinya kah? Ibunya kah? Bapaknya kah? Saudaranya kah? Gitu loh. Masih ada pertanyaan gitu loh. Halil akramiyatu fi Amr al-mafhum min dzalikal isnad nafsuhu au abuhu au ummuhu au ghairuha katanya. Jadi nanti yang namanya yang mulia, yang lebih mulia itu siapa yang lebih mulia? Lebih mulia. Ya, jadi yang mau dibandingkan itu Amrnya atau ibunya atau bapaknya atau dirinya.
Ketika wa idza zitta fi akhirih aban, ketika engkau tambah lagi di akhirnya tadi aban, bapak, tabayyana wa tamayyazal hal. Sudah jelas, makanya sudah dibedakan keadaan bahwasanya yang lebih mulia itu ayahnya, bukan dirinya atau ibunya. Misalnya di sini contohnya di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Apa artinya tabaraka? Apa artinya tabarak? Apa artinya tabaraka? Hah? Tabarakalladzi biyadihil, tabarakalladzi, sungguh berkah gitu. Ya. Jadi ini kan tentang muji Allah kan? Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan maut, kematian, wal hayata, dialah yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum ahsan, siapakah di antara kalian yang lebih bagus. Nah, lebih bagus apa? Amalan, amalnya. Nah itu, amalan itulah yang jadi tamyiz. Wa huwal azizul ghafur. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu. Ini susah nih mau mengi'rabkan sini. Jadi fungsinya tadi ya, ingat lagi ya, balik-balik lagi, fungsinya tamyiz untuk menjelaskan objeknya tadi lebih spesifik. Ini sudah ada nih, misalnya ishtaraitu isyrina, aku membeli 20. Membeli 20 apa? Ghulaman. Membeli 20. Jadi kadang misalnya ishtaraitu isyrina, aku telah membeli 20. Sudah, sebenarnya kalimat itu sudah komplit bahasanya. Tam, ada fi'il fa'il, bahkan ada maf'ulnya. Ya. Jaa isyruna, telah tiba 20. Jaa isyruna, telah tiba 20. Nah, telah tiba 20. Sudah dijelaskan. Tapi masih samar. Orang tuh masih butuh. 20 apa? 20 kitab, misalnya telah tiba 20 kitab, telah tiba 20 orang. Jaa isyruna rajulan. Jaa isyruna rajulan. Jadi rajulan itu bukan maf'ul bih. Ingat tuh. Nih. Kalau tadi kan ishtara itu fi'il fa'il, sekarang nih tidak ada maf'ulnya. Jaa ishruna. Nah ya, tidak boleh ishrina. Kenapa? Kalau tadi kan ishtara itu ishrina. Ishrina kitaban. Tadi tuh anak contohkan tadi dia, ra'aitu ishrina kitaban sajalah. Kitaban. Ini jadi tamyiz. Ini jadi tamyiz nih. Ya. Nah, sekarang kalau anak ini benar nih kalimatnya nih. Contohnya. Jaa ishruna kitaban. Kalau ini ishrina. Sekarang ishruna. Coba Dani bisa enggak jelasin? Kenapa di sini ishruna, di sini ishrina? Sama-sama kitaban loh. Bukan. Sekarang pertanyaannya, kenapa di sini anak pakai
isyruna, di sini isyrina. Ini maknanya sama loh. 20 ini artinya 20 loh. Kalau ini aku melihat 20 kitab. Telah datang 20 kitab. Kalau ana artikan ini, ra'aitu isyrina kitaban, aku melihat 20 kitab. Kalau ja'a isyruna kitaban, telah tiba atau telah datang 20 kitab. Sekarang ini kenapa pakai ya, ini pakai waw? Bisa nggak jelasin? Hah? Kenapa nih? Fa'il. Ya karena ini fa'il ya ja'a. Yang datang tuh siapa yang datang itu? 20. Makanya kalau misalnya kalau mau menerjemahkan dia fa'il, maf'ul, ya. Siapa yang datang itu? Ya, yang datang tuh siapa? Yang datang berarti 20. Kalau ini kan apa yang dia lihat? Yang dilihatnya berapa yang dilihatnya? 20. Oh, berarti yang dilihat. Kalau ini yang datang. Yang datang tuh apa yang datang tuh? Yang datang tuh berapa? Misal 20. Ini jadi fa'il. Nah, kitaban ini sama-sama kitaban. Ingat nih. Ini sama-sama kitaban. Jangan ini nanti setelah fa'il dia dijadikan maf'ul bih, enggak. Tetap ini tamyiz. Ja'a isyruna kitaban. Ya. Kan mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi diikutkan hukum jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau dia rafa tandanya apa? Jamak mudzakkar salim. Kalau dia nasab tandanya apa? Ya, kalau jer tandanya apa? Khafat. Khafat. Marartu bimuslimina. Contoh khafat itu kan kalau ada huruf jer. Nanti kita bahas lagi. Tandanya sama ya, tandanya sama dengan ya. Ana mau ini dulu bahas ini dulu, pusing ana. Ya cara menyampaikan ke antum nih. Nah, yang menasabkan tamyiz ini apa katanya? Wa nasibuhuma qabla min fi'lin aw adadin aw miqdarin. Jadi nasab ini apa? Tamyiz ini dia dihukumi nasab karena sebabnya apa? Karena sebab fi'il atau sebab bilangan atau sebab kadar. Kama sayazhar minal amthilah. Nanti akan nampak katanya di contoh-contoh. Waqad yakunu mubayyinan lima khafiya minan nisab. Kadang juga dia menjelaskan apa saja yang samar dari nisbah. Kama sayatadiu bil amthil aidan. Nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqan fatasabbaba fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun wa araqan tamyizun mansubun bil fathati adh-dhahira bil fi'l qablahu. Ya. Jadi Arokan itu dia jadi mansub, jadi tamyiz karena tasabbaba. Karena tasabbabanya itu belum jelas. Itu loh. Ya, tasabbabanya itu belum jelas. Apa yang mengucur itu? Itu ya. Wa huwa mubayyinun liman bahama minan nisbah fa inna nisbata tasabbub ila zain tahtamil an takuna min jihatil araq aw ghairi. Kenapa? Karena yang namanya cucuran tadi, yang menetes tadi, nisbat ceceran tadi tuh, nisbat ceceran itu kemana?
Dari zat tadi. Kemungkinan bisa dari keringat atau selain keringat. Makanya ketika ditambahi arakan, hilanglah tafsiran-tafsiran yang lain. Wa tafaqqa Bakrun Sya'man wa taba Muhammadun nafsan kullun min at-tamyizaini fihima mubayyinun liman bahama minan nisbah wa kullun min at-tarkibaini fi'lun wa fa'ilun wa Sya'man fil awal tamyizun wa kadza. Wallahu a'lam bis-shawab. Nanti insyaallah berarti nemuan di sini lebih enak.